हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग सीख रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। दिस इज द चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12 एंड पार्ट 2। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं अब से हमारे जो भी इस सीरीज के वीडियो होंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश और गुजराती ऐसी मिक्स लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा, ताकि ये हमारा वीडियो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम और इवन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी उपयोगी बन सके। तो આપણે ત્રણેય ભાષામાં ઇન્ટરેક્ટ કરશું અને આપણું ચેપ્ટર શીખતા જશું। In previous lecture we were discussed about introduction of this chapter, that is alcohol, phenol and ether, and we have learned about the classification of alcohol. Now in this video we are going to learn about the structure of phenol as well as structure of ether and IUPAC nomenclature of alcohol, phenol and ether. ओके, तो काम अपना शुरू करते हैं। अपने नोट और पेन अपने साथ रखिए और यहाँ पर जो भी सिखाया जाए उसे आप लिखते जाइए। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे फिनॉल। So phenol is ultimately hydroxybenzene. The simplest form of phenol is this. बेंजीन और उसके साथ एक OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे कहेंगे हम लोग फिनॉल। If you want to write the molecular formula, then it would be like this: C6H5OH. The formula of benzene is C6H6. But when one OH attaches with the carbon of benzene, then it will replace one hydrogen. OH અહીં જોડાવા આવે ને, એક હાઇડ્રોજન ને ત્યાંથી રિમૂવ કરે એટલે C6H5 અને પછી OH આ રીતના ફોર્મ્યુલા બને. So this is the formula of phenol. This is monohydric, or it is also known as hydroxybenzene. The another example is like this. This is dihydroxybenzene or 1,2-dihydroxybenzene, or you can call it orthohydroxyphenol. This is phenol and its ortho position is having OH group, so it is orthohydroxyphenol. Orthohydroxyphenol. You can write it like this also, dihydric. This is metahydroxyphenol or 1,3-dihydroxybenzene. 1,3-dihydroxybenzene. And we can have 1,4-dihydroxybenzene. તો આ બધા ડાયહાઇડ્રિક બેન્ઝીન છે, ફિનોલ કે તેમાં OH ગ્રુપ છે અને OH ગ્રુપ 2 હોય તો એવા આ ત્રણ પોસિબિલિટી બને। ચોથામાં તમે અહીંયા લખો તો પાછું આ થાય। હવે આના બીજા નામ પણ છે। The name, other name for 1,2-dihydroxybenzene is catechol. This is catechol. This is also known as resorcinol, and this is known as hydroquinone. This is hydroquinone. Catechol, resorcinol and hydroquinone. So these are the names or other derivatives of phenol. પછી એમાં OH ગ્રુપ જેટલા વધુ જોડાતા જાય એટલું એના અનુસંધાને એનું નામ તમે આપી શકો। માની લો કે આવું ટ્રાઈહાઇડ્રોક્સીબેન્ઝીન નામ આપવું હોય તો ગમે ત્યાંથી આવી રીતના નંબર આપી દેવાનો। સો ઇટ ઇઝ 1,3,5-ट्राईहाइड्रोक्सीबेન્ઝીન। 1,3,5-ट्राईहाइड्रोक्सीबेન્ઝીન। તો આ થઈ ગયું ફિનોલ। ફિનોલનું એકદમ ઈઝી છે। આપણે મોસ્ટલી ફિનોલ અને એની જ રિએક્શન્સ ભણવાની હશે, બાકીના બધાનું ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન જ છે। તો પ્રમાણમાં સહેલું છે। અને પોઝ કરી લખી લ્યો ફિનોલ અને તેના વ્યુત્પન્નો, ફિનોલ એન્ડ ઇટ્સ ડેરિવેટિવ્સ। હું તમે ટાઇટલ બનાવી શકશો, ફિનોલ એન્ડ
its derivatives. તો વિડીયો પોઝ કરી અને આ લખી લ્યો એટલે માને ચેકવું. આપણે આગળ ઇથર વિશે ભણીએ. ઓકે, now ether. So ether are the compounds which are having functional group O. O ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય, બે બાજુ આલ્કિલ કે એરાઇલ જોડાયેલા હોય. R1O R2. So here R1 and R2 can either be alkyl or aryl, or one can be alkyl and other can be aryl also. તો R1 ને R2 એ બે આલ્કાઇલ કે એરાઇલ કે એમાંથી કંઈ પણ હોઈ શકે. Ethers are classified in two types. One is simple, જેને ગુજરાતીમાં સાદા ether કહેવાય, and the other is mixed અથવા તો મિશ્ર ether કહેવાય. સાદા ether, મિશ્ર ether. This is also known as symmetric and asymmetric. Example, CH3O CH3. ઓક્સિજનની બે બાજુએ જોડાયેલા ફંક્શનલ ગ્રુપ જો સેમ હોય, then it is a simple ether. Suppose C2H5O C2H5. This is also another example of simple ether, સમમિત ether, symmetric ether. આમ પણ લખી શકો. This is also an example of symmetric, કારણ કે બે બાજુના ફંક્શનલ ગ્રુપ સેમ છે. પણ જો તમે મિક્સ્ડ ઇથર લખવા માંગતા હોય તો એનું એક્ઝામ્પલ તમે આવું લખી શકો. બે જુદા જુદા, એક બાજુ CH3 છે, બીજી બાજુ C2H5 છે. તમે આમ પણ લખી શકો. અહીંયા બેન્ઝીન રિંગ હોય, અહીંયા CH3 હોય, આવું પણ તમે બતાવી શકો. તો these are mixed or compound or asymmetric ether, while these are simple ether. If we want to name this, આપણે આનું નામકરણ શીખશું જ હમણાં, પણ છતાંય અત્યારે નામ આપી દઉં. જો કે તમને ખ્યાલ જ છે, 11th માં ભણ્યા છો. બેમાંથી જેમાં ઓછા કાર્બન હોય એને ઓક્સી એવું સફિક્સ લગાડી દેવાનું. તો બે બાજુ સરખા જ છે તો આટલાને હું કહી દઉં મિથોક્સી, અને આને એક કાર્બન ઉપરથી નામ આપશું મિથેન. એટલે આ બધા ઇથરને આલ્કેનમાં હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને આલ્કોક્સી જોડાયેલું હોય એવા સ્વરૂપે જ સમજવાનું. સો ઇટ ઇઝ મિથોક્સી મિથેન, અને સાદું નામ આપવું હોય તો ડાય મિથાઇલ ઇથર. આ ડાય ઇથાઇલ ઇથર છે, પણ આવી રીતના બોલીએ આપણે તો નામ થાય મિથોક્સી એન્ડ ઇથેન, મિથોક્સી ઇથેન. અને આનું નામ આપવું હોય, બે બાજુ સરખા જ છે તો આટલાને આપણે કહેશું ફિનોક્સી, અને આનું હાઇડ્રોકાર્બનનું નામ બેન્ઝીન. જાણે ઇથાઇલ કે મિથાઇલ નથી કહેતો, મિથેન ને ઇથેન એવું જ કહીએ છીએ. તો આને ફિનાઇલ નહીં કહેવાનું, શું કહેવાનું? બેન્ઝીન. હાઇડ્રોકાર્બનનું જ નામ લખવાનું. ચાલો, આમાં ઓછા હોય એને જ ઓક્સી લગાડવાનું, તો ઓછા કાર્બન તો આ છે, તો આનું નામ થશે મિથોક્સી અને મિથેન. એવી જ રીતના આમાં ઓછા કાર્બન આ છે તો ત્યાં કહેશું આપણે મિથોક્સી બેન્ઝીન. મિથોક્સી બેન્ઝીન. આ હતું ઇથર. આલ્કોહોલમાં વર્ગીકરણમાં ઘણા બધા ટાઈપ હતા. ફિનોલમાં અને ઇથરમાં એટલા બધા ટાઈપ નથી. ફિનોલમાં તો સાદું એક OH હોય અથવા તો બે OH કે વધીને 3 OH હોય એવા, જ્યારે ઇથરમાં આ બે પ્રકાર પડે, સાદા અને મિશ્ર. નાના નાના ક્વેશ્ચન્સ હોય શકે. ફિનોલ અને તેના પ્રકારો જણાવો તો પહેલા લખ્યું તો એ લખવાનું નામ સાથે. ઇથર અને તેના પ્રકારો કે ઇથરનું વર્ગીકરણ સમજાવો તો પછી એવી રીતના લખવાનું થાય. તો વિડીયો પોઝ કરીને લખી લો, પછી આપણે આલ્કોહોલનું નામકરણ અને એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ચાલો, હવે છે ઇનટેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લખાણ સંબંધી પ્રશ્ન. પહેલો જ પ્રશ્ન 11.1. એમાં એવું કીધું છે ક્લાસિફાય ધી ફોલોઈંગ ઇન્ટુ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી એન્ડ ટર્શિયરી આલ્કોહોલ. આ જે કંઈ બંધારણો આપેલા છે 6, એમાંથી પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક આપણે ઓળખી બતાવવાનું છે. સિમ્પલ વાત, OH વાળો કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે અટેચ છે એના આધારે આપણે નક્કી કરશું. હિયર ધી કાર્બન હેવિંગ OH group is directly attached with only one carbon.
તો આ આપણો પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ થશે. સો ધીસ ઇઝ અવર પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રાઇમરી. ચાલો બીજું જોઈએ. સિમ્પલ આન્સર આવી ગયો પહેલાનો. હવે બીજાનો OH વાળો કાર્બન કેટલા કાર્બનના કોન્ટેક્ટમાં છે? તો OH વાળો કાર્બન તો એકના જ કોન્ટેક્ટમાં છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલસો અ કાઇન્ડ ઓફ પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ. ઓલામાં જુઓ OH વાળો કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બનના કોન્ટેક્ટમાં છે? એક જ. સો ધીસ ઇઝ ઓલસો પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ. 1, 2 ને 3 ત્રણ પ્રાઇમરી જ હતા. Now this carbon which is attached with OH is directly attached with two carbons. અહીંયા CH3 છે અને અહીંયા બેન્ઝીન નો કાર્બન જ છે. તો આ કાર્બન બીજા બે કાર્બનના કોન્ટેક્ટમાં છે. That's why this is a secondary kind of alcohol. OH કાર્બન સાથે છે ને એ કાર્બન બીજા બે કાર્બનના કોન્ટેક્ટમાં છે. અહીંયા જુઓ OH વાળો કાર્બન બીજા બે કાર્બનના કોન્ટેક્ટમાં છે. તો આ પણ આપણો સેકન્ડરી આલ્કોહોલ જ થાય. અને ઓલામાં જુઓ OH વાળો કાર્બન કેટલા કાર્બનના કોન્ટેક્ટમાં છે? 3 ના. That's why it is our tertiary alcohol. તો લ્યો પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર પૂરો. પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્શિયરી કોણ કોણ હતા એ સમજાવું બરાબર. OH વાળો કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ જોવાનું છે. All we have to do is we just have to find the carbon which is directly attached with OH is attached with how many carbons? If it is attached with one carbon, then it is primary. If it is attached with two carbon, then it is secondary. And if it is attached with 3 carbons, then it is a tertiary alcohol. તો આ ક્વેશ્ચન તો પૂરો થયો. હવે બીજો આના રિલેટેડ જ છે. જો 11.2 ક્વેશ્ચન છે ટેક્સ્ટ બુકમાં જ. આઈડેન્ટિફાય એલિલિક આલ્કોહોલ ફ્રોમ ધી એબોવ સ્ટ્રક્ચર. અહીંયા જે કાંઈ આપણે સ્ટ્રક્ચર દોરેલા છે એમાંથી એલિલિક આલ્કોહોલ કયો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. હવે આલ્કોહોલનું ક્લાસિફિકેશન લાસ્ટ વિડીયોમાં શીખતા. અહીંયા આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એની લિંક તમને મળશે. નો જોયું હોય તો એ પહેલા જોઈ લેજો. એલિલિક આલ્કોહોલમાં OH વાળો કાર્બન sp3 હોય પણ એની બાજુનો કાર્બન sp2 વાળો હોવો જોઈએ. બેન્ઝીન રિંગનો નહીં, sp2 વાળો કાર્બન, એને એલિલિક આલ્કોહોલ કહેવાય. તો આવું સ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ. C ડબલ બોન્ડ C, સિંગલ બોન્ડ C પછી OH. આવું હોય તો એને એલિલિક કહેવાય. ચાલો ચેક કરવા માંડીએ. આમાં OH વાળો કાર્બન sp3, એના પછી કાર્બન એ છે પણ એ કાર્બન sp3 વાળો જ છે, પાઈ બોન્ડ નથી એટલે આ એલિલિક નહીં બને. OH વાળો કાર્બન sp3, this is sp3, sp3 and sp2. sp3 ની બાજુમાં sp2 વાળો છે, ડબલ બોન્ડ વાળો કાર્બન છે. so this is our allylic alcohol. તો આમાંથી એક્ઝામ્પલ નંબર 2 is allylic. ચાલો ઓલાને ચેક કરો. એ તો સિમ્પલ આલ્કોહોલ છે, એમાં ક્યાંય પાઈ બોન્ડ જ નથી, એલિલિક નો આવે. ચાલો આને ચેક કરો. OH વાળો કાર્બન sp3, એની બાજુનો કાર્બન આ sp2 છે, બટ ઇટ ઇઝ ધી કાર્બન ઓફ ફિનાઇલ રિંગ. સો ઇટ ઇઝ નોટ એલિલિક, ઇટ ઇઝ બેન્ઝાઇલિક. અને તો બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ કહેવાય. આપણે બેન્ઝાઇલિક નથી જોતો, આપણે કયો જોઈએ છે? એલિલિક. તો આ તો આપણો જવાબ નહીં આવે. કન્ડિશન ફૂલફિલ થવા છતાંય નહીં આવે. શું કામે? તો કે sp2 કાર્બન હાઇડ્રોકાર્બનની ચેઇનનો નથી, બેન્ઝીન રિંગનો કાર્બન છે. ચાલો આને ચેક કરો. OH વાળો કાર્બન sp3, એની બાજુનો કાર્બન એ sp3 જ છે, તો આ તો એલિલિક નથી. ચાલો આને ચેક કરો. OH વાળો કાર્બન sp3, એની બાજુનો કાર્બન sp2 ની હાઇડ્રોકાર્બનની ચેઇનનો કોણ છે? તો આ પણ આપણો એલિલિક આલ્કોહોલ થશે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એન્ડ એક્ઝામ્પલ નંબર 6 બોથ આર એલિલિક આલ્કોહોલ. તો આ રીતના આપણો આ આન્સર પણ પૂરો થઈ ગયો. ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચનમાં 2 આવા ક્વેશ્ચન હતા જે આપણે જોયા, અને આને પણ લખી, વિડીયો પોઝ કરીને લખી લ્યો. પછી આપણે આનાથી આગળ આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથરનું નોમેનક્લેચર શીખીએ. જો કે તમને આવડે જ છે, છતાં પણ આપણે કેટલાક એક્ઝામ્પલ લઈ અને શીખશું. ચાલો હવે કેટલાક સ્ટ્રક્ચર આપેલા છે અને આપણે બધાના IUPAC નામ લખીએ અને કેટલાક સિમ્પલ નામ પણ આપણે જાણશું. ધીસ ઇઝ સિમ્પલ મિથેનોલ. જો હવે કેવી રીતે નામ અપાય એની ટેકનિક તમે જાણો જ છો, છતાં પણ પહેલા જોવાનું કાર્બન. તો કાર્બન પરથી આલ્કેનનું નામ મિથેન, METHANE, મિથેન. અને as here OH is the functional group, so its suffix is ol. So it is
મિથેન પ્લસ ઓલ, પણ આને જ્યારે ભેગું કરીએ ત્યારે ઈ ને એની કટ કરી નાખો. તો METHANOL મિથેનોલ એવી રીતના નામ થાય. પાછળથી ઈ કાઢી અને ત્યાં ઓલ લગાડી દેવાનું, તો મિથેનોલ થયું. એવી જ રીતના આનું નામ 3 કાર્બન વાળો આલ્કોહોલ પણ OH બીજા કાર્બન ઉપર અટેચ્ડ છે. તો આમ નંબર આપીએ 1 2 ને 3. સો ઇટ ઇઝ પ્રોપેન 2-ol ઓર 2-પ્રોપેનોલ. આનું નામ થશે 2-પ્રોપેનોલ. ચાલો એવી જ રીતના અહીંયા 1 2 3 એમાં OH અને અહીંયા બ્રાન્ચ પણ છે, તો નંબરિંગ અહીંથી કરવું પડશે. OH વાળાને પહેલી જ પ્રાયોરિટી મળવી જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ 2 મિથાઇલ. સેકન્ડ કાર્બન ઉપર મિથાઇલ છે એટલે 2 મિથાઇલ. 3 કાર્બન એટલે પ્રોપેન 1-ol. 3 કાર્બન એટલે પ્રોપેન, પહેલા ઉપર જ OH એટલે 1-ol. 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 1 ઉપર ઓલ. ચાલો આવી રીતના 1 2 3 4 અહીંથી નંબર આપવા પડે, કારણ કે 2 નંબર આને નજીક પડે છે. અહીંથી આપો તો 3 થાય. સો ઇટ ઇઝ બ્યુટેન 2-ol. બ્યુટેન 4 કાર્બન છે એટલે બ્યુટેન 2-ol ઓર 2-બ્યુટેનોલ, એવું પણ આનું નામ થાય. ચાલો આનું નામ હવે જુઓ, આનો નંબર ઓછો આવવો જોઈએ, ગમે ત્યાંથી ગણો એનો નંબર બીજો જ આવશે. તો આમ ગણી લેવાય ને 1 2 ને 3. તો એના બીજા ઉપર મિથાઇલ છે ને ઓલ પણ બીજા ઉપર જ છે. આનું નામ થશે 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 2-ol. નામ અને લેટરની વચ્ચે ડેશ આવે જ દરેક જગ્યાએ. નામ અને નામની વચ્ચે કાંઈ નહીં, પણ નામ અને લેટરની વચ્ચે ડેશ આવશે. તો નંબર અને લેટરની વચ્ચે. તો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 2-ol. 2 ઉપર મિથાઇલ છે, પ્રોપેન છે અને સેકન્ડ ઉપર OH પણ છે. નાઉ ધીસ ઇઝ અ ડાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ. OH 2 છે, તો ઇટ ઇઝ ધ્યાન રાખજો, જો આમાં મેં ઈ લખેલો છે. ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા સ્ટુડન્ટ ખાસ, ગુજરાતી વાળાને એવો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. If you are studying in English medium, then the correct name for dihydric alcohol, while writing the name of dihydric alcohol, the letter E is written. અહીંયા આલ્કોહોલ મોનોહાઇડ્રિક હતા તો E ને આપણે નહોતા લખતા, આમાં લખવો પડશે. તો ઇથેન 1,2 diol, because here we have 2 OH group, therefore it is diol. This is trihydric. આમાં પણ આલ્કેનમાં નામ લખીએ ત્યારે E ને કાઢવાનું નથી. 3 કાર્બન છે તો પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયોલ. હવે આનું બીજું નામ અહીંયા લખવાની જગ્યા નથી, તમે લખી લેજો. આનું નામ છે ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. યાદ રાખજો, ઘણી બધી વાર ઉપયોગ કરવો પડશે. ઇથેન 1,2 diol is ethylene glycol, while propane 1,2,3 triol is glycerol, or it is also known as glycerine. અને ગ્લિસરીન પણ કહેવાય, ગ્લિસરોલ પણ. હવે સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ હોય એમાં OH હોય, સિમ્પલ OH વાળા કાર્બનને પહેલો નંબર આપવાનો, જો બીજું કંઈ હોય તો. આમાં તો કાંઈ નથી, તો સાયક્લોહેક્ઝેન ને પાછળ લગાડી દેવાનું ઓલ. આનું નામ થશે સાયક્લોહેક્ઝેનોલ. લખતો નથી, તમે તમારી મેળે લખી લેજો. આને કહેશું સાયક્લોહેક્ઝેનોલ. અહીંયા છે સાયક્લોપેન્ટેન, પણ એમાં 2 ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, તો નંબરિંગ કરવું પડશે. આનો નંબર પહેલો, આનું બીજું. તો નામ આપશું 2 મિથાઇલ સાયક્લોપેન્ટેનોલ. વાતું બીજા ઉપર મિથાઇલ છે એવું સાયક્લોપેન્ટેનોલ. 2 મિથાઇલ સાયક્લોપેન્ટેનોલ એ આનું નામ થશે. ફિનોલ ને તમે ઓળખો જ છો, બેન્ઝીન રિંગ છે, OH છે, આને કહેવાય ફિનોલ. આનું નામ 1,2 ડાયહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝીન અથવા તો કેટેકોલ. બાજુના કાર્બન ઉપર 2 OH હોય તો કેટેકોલ. થોડુંક અંતર વધે, એકબીજાના મેટા પોઝિશનમાં હોય તો રિસોર્સિનોલ અને એકબીજાની પેરા પોઝિશનમાં હોય તો હાઇડ્રોક્વિનોન. ચાલો હવે જુઓ, બેન્ઝીનમાં એક OH હોય ને એક CH3 હોય. તો આ ફિનોલ તો હતું જ, એમાં મિથાઇલ છે, અને આ 2 બાજુના કાર્બન ઉપર છે, તો આનું IUPAC નામ તો આવું થાય, ઓર્થો મિથાઇલ ફિનોલ. પણ આનું એક બીજું નામ છે ક્રેસોલ, એ તમે યાદ રાખજો. ધીસ ઇઝ ઓર્થોક્રેસોલ. હવે OH ના મેટા સ્થાનમાં CH3 હોત તો આપણે એને કહેત મેટાક્રેસોલ. પેરા સ્થાનમાં હોત તો આપણે એને કહેત પેરાક્રેસોલ.
ઓર્થો, મેટા અને પેરા 3 ક્રેસોલ હોય. ક્રેસોલ ક્યારે બને? બેન્ઝીનમાં OH અને CH3 આ બે હાજર હોય તો એને ક્રેસોલ કહેવાય. પછી એની પોઝિશન પ્રમાણે ઓર્થો, મેટા અને પેરા નામ આપવાનું. ચાલો હવે આવે છે ઈથર. હમણાં થોડીક વાર પહેલા જ નામ આપ્યા હતા. ઓછા હોય અને ઓક્સી લગાડવાનું. 3 કાર્બન છે, અહીંયા એક જ કાર્બન, 3 કાર્બન છે બાળકો, અહીંયા એક જ છે. ઓછા ને ઓક્સી લગાડશું એટલે આનું નામ થશે મિથોક્સી પ્રોપેન. મિથોક્સી ને પછી જે કાર્બનની સંખ્યાના આધારે હાઇડ્રોકાર્બનનું સીધું નામ જ લખવાનું, મિથોક્સી પ્રોપેન. ચાલો એના પછી અહીંયા 6 કાર્બન, અહીંયા એક જ કાર્બન, તો ઓછા આ છે તો એને ઓક્સી લગાડશું, નામ પહેલા લખશું એનું મિથોક્સી, પછી હાઇડ્રોકાર્બનનું નામ બેન્ઝીન. આ મિથોક્સી બેન્ઝીનનું બીજું નામ થાય એનિસોલ. એનિસોલ યાદ રાખજો. મિથોક્સી બેન્ઝીનનું બીજું કોમન નામ એનિસોલ. પછી આનું નામ આપવું હોય તો આમ આપવું પડશે. અહીંયા આપણો લોકો આવતો હશે, આપણે છતાં પણ બોલી દો એટલે નહીં વાંધો આવે. ઇથોક્સી બેન્ઝીન. આ મિથોક્સી હતું, એમાં ઇથોક્સી બેન્ઝીન છે. આનું આપણે નામ કીધું હતું એનિસોલ, જ્યારે આનું કોમન નામ થશે ફેનિટોલ. એનિસોલ અને ફેનિટોલ. ઇથોક્સી બેન્ઝીન, એનિસોલ, ઇથોક્સી બેન્ઝીન, ફેનિટોલ. હજી 2-3 એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ છે, ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલા છે, એને આપણે ચેક કરવા છે, જોવા છે, શીખવા છે. આને પોઝ કરીને તમે લખી લ્યો, પછી હું તમને 2-3 એક્ઝામ્પલ આપું, પછી આપણે આ વિડીયો પૂરો કરશું. ઓકે, ચાલો આને જવા દઈએ છીએ. ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું એક્ઝામ્પલ આપણે લખીએ. આવું છે CH3O CH3 CH3 એક આ એક્ઝામ્પલ છે. પછી બીજું એક એક્ઝામ્પલ આ છે C6H5O અને એની સાથે છે CH2 CH2 CH CH3 CH3 અને હજી એક આવું એક્ઝામ્પલ પણ છે CH3O CH2 CH2O CH3 અને એક સાયક્લિક પણ આપેલું છે, એ પણ આપણે લઈ લઈએ. સાયક્લોહેક્સેન છે, એમાં આવી રીતના 2 CH3 અટેચ્ડ છે અને અહીંયા OCH3 OC2H5 OC2H5. ઓકે, ચાલો હવે આનું નામ આપવું છે. હવે જોજો ત્યાં આ બધા ઈથર છે, પણ બહુ સરસ છે, સમજવા જેવું છે. મેથડ સેમ રહેશે. ઓછા હોય ને ઓક્સી લગાડી દેવાનું. ભાઈ આ ઓક્સિજન ની યારે અહીંયા 3 કાર્બન જોડાયેલા દેખાય છે, 2 પણ એક બ્રાન્ચ વાળો. જ્યારે આની યારે તો એક જ છે, તો ઓક્સી તો આને જ લાગશે, આ નથી. અને એનું નામ આપણે પહેલા લખવું પડશે. તો આનું નામ થઈ ગયું મિથોક્સી. એકદમ સિમ્પલ છે બાળકો, બરાબર ધ્યાનથી સમજી લ્યો, કાંઈ ગોખવું જ નહીં પડે. ઓછા હોય અને ઓક્સી લગાડવાનું. So here we have less number of carbon, so oxy will be written through this group. So it is methoxy. પણ આ ક્યાં જોડાયેલું છે મિથોક્સી? તો કે આ 3 કાર્બનની ચેઇનમાં સેકન્ડ કાર્બન પર આમ કરો ને 1 2 3. So it is named as 2-methoxy and propane. પ્રોપેનમાં બીજા કાર્બન પર મિથોક્સી છે. That's why it is 2-methoxy propane, 2-methoxy propane. બસ આમ જ યાદ રાખો. આને તમે આમ લખો તો વધારે ખબર પડશે. આ છે યાદ છે જુઓ 1 2 અને 3, એમાં સેકન્ડ કાર્બન ઉપર મિથોક્સી. That's why it is 2-methoxy propane. તો આ આમ લખીએ એટલે આપણને સમજાય. ચાલો હવે બીજું એક્ઝામ્પલ. બીજું એટલે હવે જુઓ આમાં ઓક્સિજનની સાથે અહીં 6 કાર્બન વાળું છે, ફિનાઇલ રિંગ છે C6H5, બેન્ઝીન રિંગ છે, પણ આ બધું 1 2 3 ને 4 કાર્બન ને એમાં એક પછી બ્રાન્ચ છે. તો નક્કી આમાં તો આ અને આમાંથી આ જ ઓછું છે. તો હવે આનું નામ આપણે આપવું પડશે. હવે જો આનું નામ કઈ રીતે આપવું, ધ્યાનથી જો. અહીંયા તમે ફિનોક્સી કયો તો આટલું બધું બાકી રહી જાય, પણ એને બદલે તમે આને ઓક્સી લગાડીને નામ આપો તો નામ આવું આપવું પડશે 1 2 3 4. ત્રીજા ઉપર મિથાઇલ હોય એવું બ્યુટોક્સી. આનો હોત પણ બ્યુટોક્સી કેટ કે નહીં, અહીંયા ત્રીજા ઉપર મિથાઇલ છે. નંબરિંગ ઓક્સિજન પાસેથી જ શરૂ કરવાનું. નંબરિંગ should be start
near oxygen. So 1, 2, 3, 4, and at third carbon there is methyl functional group. So our name will be oxy to આટલા ને લગાડવું પડશે. So our name will be 3-methyl butoxy 3-methyl butoxy benzene. તો આ ઇથરનું નામ થશે 3-methyl butoxy benzene. ચાલો આનું નામ જો તમે અહીંયા OCH3 છે ને આ બધું પણ OCH3 છે. તો આને આપણે કહીશું મિથોક્સી, આ પણ મિથોક્સી અને આ ઇથેન 1,2,1,2 ડાઈ મિથોક્સી ઇથેન. સિમ્પલ 1,2 ડાઈ મિથોક્સી ઇથેન 2. સાયક્લિક હોય ને તો એમાં ધ્યાન રાખવાનું. જો બાળકો આમાં આ એક્ઝામ્પલ બુકમાં છે પણ હું તમને હજી એક બીજું એક્ઝામ્પલ અહીં લખી દઉં એટલે આપણે એને કમ્પેર કરી શકીએ. જોજો ધ્યાન, હું આનું નામ આપું છું. પહેલા હું આનું નામ આપું પછી આનું આપું. ધ્યાનથી જોજો. આ છે ને એને મિથોક્સી કહેશું, આને મિથાઇલ કહેશું, પણ સાયક્લોહેક્સેન છે. હવે નંબર ક્યાંથી આપવાનો? તો જ્યારે એક જ આલ્કાઇલ ગ્રુપ જોડાયેલું હોય ને તો આને પહેલો નંબર આપવાનો, આને બીજો. તો આનું નામ થશે, આનું નામ બોલીએ તો મિથોક્સી, આનું નામ બોલીએ તો મિથાઇલ. તો આનું નામ થશે 2-methyl 1-methoxy સાયક્લોહેક્સેન. મેં આને 2-methyl અને 1-methoxy કીધું, અથવા 1-methoxy 2-methyl, કારણ કે આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર જોઈએ તો METH તો બેમાં કોમન જ છે. અહીંયા આવે Y ને અહીંયા આવે O. આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે તો આપણે આનું નામ પહેલા લખવું પડે. તો નામ આપણે આવી રીતના આપવું પડશે બાળકો. 1-methoxy 2-methyl સાયક્લોહેક્સેન. આમાં મેં ઓક્સી વાળાને પહેલો નંબર આપ્યો, પણ અહીંયા ઓક્સી વાળાને પહેલો નંબર નહીં આવે. શું કામે? જો કોઈ કાર્બન ઉપર 2 આલ્કાઇલ ગ્રુપ હોય, એક જ કાર્બન ઉપર 2, તો એને પહેલી પ્રાયોરિટી આપવાની. More substituted carbon should have first priority. આના સબસ્ટિટ્યુટ વધુ છે, એક કાર્બન ઉપર 2 ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, તો એની પહેલી પ્રાયોરિટી અને બીજી. ચાલો હવે આનું નામ થાય 1,1-dimethyl and 2-ethoxy. તો અહીંયા પણ ઇથોક્સી ને આપણે પહેલા લખવું પડશે, કારણ કે આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે તો પહેલા આવે. તો નેમ ઓફ ધીસ કમ્પાઉન્ડ વિલ બી 2-ethoxy 1,1-dimethyl સાયક્લોહેક્સેન. ફરીથી એક વખત, જો એક જ સબસ્ટિટ્યુટ હોત મિથાઇલ તો આપણે આને પહેલો નંબર આપ્યો હતો, પણ અહીંયા 2 સબસ્ટિટ્યુટ છે એટલે પહેલો નંબર એને આપવાનો. આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે E થી નામ શરૂ થાય પહેલા, M થી શરૂ થતું હોય પછી. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ 2-ethoxy 1,1-dimethyl સાયક્લોહેક્સેન. IUPAC નામની પ્રેક્ટિસ આપણે 11મા ધોરણમાં ઘણી બધી કરેલી છે. તમને એ હવે આપતા આવડવું જ જોઈએ અને એને રિવાઇઝ કરતા રહેવું જોઈએ. આના પછી એક સોલ્ડ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ને એના પછી એક કોયડો છે જેમાં IUPAC નોમેનક્લેચર જ છે. તો એ પ્રેક્ટિસ તમારે જાતે કરવાની. ન આવડે તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો, તો આપણે સોલ્વ વિડીયો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એને કરાવી દઈશું. પણ એ તમારે જાતે કરવાનું. આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી જ અટકીએ છીએ. આ બધી જ વસ્તુ લખીને તૈયાર કરજો. If you like this video, then press the like button. You can ask your questions in comment section also, and share this video. If you are new, then subscribe our channel, press the bell icon as well. Okay, that's all for today. Have a nice day.